लेखुची मो मनर कथा को कलमरे लेखुची मा कोन गोटे नाटक नाटकर ना पंचम वेद बस एथर तमे सत कथा कहिलो बुझिलु मा जुगे जुगे हम संस्कृति और परंपरा सत्य शिव सुंदर उपरे विराजमान करछि आउ आमे ताको आराधना करछु माने सत्य ही शिव शिव ही सत्य सत्य ही सुंदर सत्यम शिवम सुंदर बस 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 ठीक कथाटा कहलु मा ये होछि पंचम वेद जे एथर तमे तम मन कथा पंचम वेद रे लिखि दियो मु जाई टिके खाई संग मानक स खेलिबा को ए सुन तो आज तो मन पसंदर खीरी बनई बुझिलो खाइलो है सत्यम शिवम सुंदर सत्यम धर्मम चर अरे भाई घरे अछटी हाय दयानी भाई हठात आगो ही मिठाटा धर अरे को खुशी रे मो पुओटा आज टप्पर हिची अरे वाह 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 बहुत सुंदर खुशी खबरटे सुनेलो अरे आउ किछि दिन पर तमे कलेक्टर के सचिव रो बापा बोलेबो प्रथमे मु तुम बंधु दयानिधि तमे तुम पुओ पाई उचित कर्तव्य करथिबारु तार सफल रूपायन आज ही करछ आ तमे हाँ मु बधे मो पुओ पाई उचित कर्तव्य करि पारि नै तमे तो जानिछ ना मो बड़ पुओ आ बहु कार दुर्घटना रे प्राण हराइबा परे छोटिया छोटा मो कोଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ କାଲି ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯିବ ଛୁଆଟା ଅନାଥ ହେଇଯିବ एते काहे भाबुछ कृपा सिंधु आ तुम सानो को प्रकार अरे मो अनुशासन ताको भलो लागिलानी बोली पूरा से मते आज पर्यंत पापा बोली डाकी पारुनी सब ठीक है तुम खुशी पुणी फेरी आसीबो खुशी फेरी आसीबो जानती फेरी आसीबो से खुशी टिका को पई तो मु मोर ई नाटक लिखुची नाटक नाटकर ना
पंचम वेद। ओ नाट्यशास्त्र ना ना दयानिधि नाट्यशास्त्र नुह ये हूँ मो नाटकर शिरोनाम जो मु गोटे कलाकार तमे गोटे कलाकार समग्र आम समाज समस्त बापा माने गोटे गोटे कलाकार। जे जे अरे माँ माँ जे जे आज खेलिबा को मूड नाही मुझे तुम्हारा होमवर्क छाड़ देबे। अरे समय सदुपयोग भविष्य को सुफल कर थाए माँ। ये तो दया जे ना तो पाई मिठा आन दी मिठा हाँ जीवो आउ गोटे गोटे मन ले खाइबो हला ठीक अछि। सोनापरी नातनटे पाइछ कृपा सिंधु से तो आदर्श को ठीक मानि दे। हाँ कृपा सिंधु ठीक ठीक अच्छे सब सब ठीक है जीव तुम खुशी तुम पाक फेरी अच्छा अच्छा हौ चलो बाहर टिके चा पी आस हाँ तुम पहुँच जदि जीवा जे जे हाँ माँ शीघ्र आसीबा। हाँ मुझे गली आउ आसु ठीक अछि। ऋतु ऋतु अरे पढ़ापढ़ी करछु कि हाँ किछि डिफिकल्ट प्रश्न उत्तर खोजि पारिबो जदि तमे उत्तर कहि देबो। सुन मु तोर शिक्षक न जे तते प्रश्न उत्तर बुझी ओके ओके आई नो। अच्छा सुन तो हिटलर जे आसले कहि देबू मु आज घरे खाइबेनी। सांगो मानक सब पिकनिक जाछ कि तो पढ़ारे तू आम दे मो कथा चिंता करनी शिक्षक उपरे क्वेश्चन करछु आसुचे अजब उत्तर कथा को अछि ना स्वर्ग को निसुनी नाही बड़ लोक का उत्तर नाही। एबे मु निजे ही उत्तर खोजिबी। ओहो अच्छा आंटी सत कहिला तमे काहा को खोजुछ तमको मते हेले मु तो तम संग नुहे। हां जानि छी ताले दुकान गोटे जिनस भूलिक पलि आसली आनी बोली भाषी आ भूली गो तू यही रह मु आसुची। से दुकान बाजार भूली जाइली ए तो मसला दोसा आनी हाँ जा खाइबू है तो भीतर जा मु कथा तमे तमे जहाँ को खोजुच से वर्तमान ए घरे नहीं
ମୁଁ ଏ ବଗିଚାର ମାଳି ଗେଟ୍ର ଦରବାନ କିମ୍ବା ଯୋଗୁଆଡ଼ି ଧରିପାର। ଆପଣ ପ୍ରକାଶର ବାପା? ନା ନା, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କନିଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ, ପ୍ରକାଶର ଭଲ ସାଙ୍ଗ। କେବଳ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ? କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଟିକେ ପାଣି। ହଁ, ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସର୍ବତ ଗ୍ଲାସ ନେଇଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରକାଶ, ଶୁଣ, ମୁଁ ତମ ଘରେ ଆସିଛି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ହଁ ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ହଁ, ଏଇ ନିଅ, ସର୍ବତଟା ପିଇ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଜାଣିଛ ନନ୍ଦିନୀ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ସରବତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପୁରା 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏ ଯାବତ 10 ପଇସା କିଏ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିନି। ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି? ଭଲ ହେଇଛି। ପିଇ ନିଅ, ନଷ୍ଟ କରନି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ତମ ପୋଷାକ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି। ମୋର ଅନୁମାନ ଯଦି ଭୁଲ ନ ହୁଏ, କମ୍ ସେ କମ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ନା? ହଁ ହଁ। ତମ ବାପା? ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ରାଧାମୋହନ ଚୌଧୁରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା। ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ବଢ଼ିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି କି? ହଁ, କାଚ ଆଉ କାଞ୍ଚନ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ପ୍ରକାଶ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବାଘ ଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଏ ନିହାତି ମୂର୍ଖ। ମୁଁ ତ ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଛି ତମେ ଏ ଘରକୁ ଆସିବନି? ଏ ଘର ମୋର। ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏ ଘର ତୁମର ନୁହଁ, ଏ ଘର ମୋର। ଆଇ ନୋ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ମନା କରିଛି এই ଘରକୁ ଆସିବାକୁ। ପ୍ରକାଶ, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ, କାରଣ ସେ ତମ ବାପା, ଆମ ଗୁରୁଜନ। ବାପା? ଆଇ ହେଟ୍ ହିମ୍। ଏମିତି ମଣିଷକୁ ମୁଁ କେବେ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବିନି। ପ୍ରକାଶ, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ବାପା? ଏ ମଣିଷ ବାପା ନୁହେଁ, ବିପଦ। ଓହୋ ପ୍ରକାଶ, ତମକୁ ଫୋନ କରିବି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆସ। ବାପା, ବାପା, ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ତମର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଜାଣିଛି ବାପା। ବାପା, ସତଟା ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରକାଶକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ 2 ଜଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ବାହାଘର ପିଲା ଖେଳ ନୁହେଁ ନନ୍ଦିନୀ, ପିଲା ଖେଳ ନୁହେଁ। ଜାଣେ ବାପା, ଜାଣି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯଦି এই ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆସିପାର। ବାପା, ବାପା, ପରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା? ହଁ, ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ତାହେଲେ ସମୟ ଦେଖି ଆସିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ବାପା, ବାପା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ
ଭାବୁଛି ଆମେ ବାହାଘର ପରେ କେଉଁଠି ରହିବା? ମୋ ହୃଦୟରେ ଛୋଟ ଘରଟିଏ କରିଛି। ଅତି ମାନବୀୟ ଭାବନା ଅଥବା ନାଟକର ଭଲ ସଂଳାପ ପରି ବାସ୍ତବ କଥା ଚିନ୍ତା କର ପ୍ରକାଶ। ଆରେ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତମ ଡାଡିଙ୍କର ଶହ ଶହ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମାଗି ନେବା। ନା ନା, ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ ଏ ଘରେ ହିଁ ରହିବି। ହଁ, ଏ ଘରେ ହିଁ ରହିବି। ଏ ଘରେ ସ୍ନେହ, ଆଦର ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ଏ ଘରେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। କଠୋର ଅନୁଶାସନ ବି ଅଛି। ଅନୁଶାସନ ଅନୁଶାସନ ଆମ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବି ହୋଇପାରେ ପ୍ରକାଶ। ନନ୍ଦିନୀ, ଶୁଣ ପ୍ରକାଶ, ଏଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମେ ନିଅ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ରୁହ ନନ୍ଦିନୀ, ରୁହ। ଆରେ ରୁହ। এই ঘরটা যে ঘরটাকে আসি বলে ভাবুলি বোধে এই ঘর। ओ जेंटलमैन नमस्कार। गुड मॉर्निंग। अच्छा तमे किए एठी कोन देखुछ? मुए घर देखुछ। घर? अच्छा तुम्हें किए? मु ए घरर जाने। अच्छा लिटिल वन। मो ना ऋतु, माय नेम इज ऋतु। अच्छा ऋतु, ए घरे आउ किए रहउछंती? एट प्रेजेंट मु जणे ही अछि। जे मंदिर जाइछंती आ जणे मो दादा माने अंकल। तांकर सठिक ठिकाना मु कहि पारिबिनी। अच्छा ऋतु, तुम्हें बे कौन करूछ? तम सह गपुछि। वाह, गुड आंसर। आ किछ प्रश्न? अच्छा तुम घरे एकवा लगिछि तो? आम स्कूल रे लागिछि। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर ऋतु। आउ ये घरे तो एसी भी नहीं। ठीक कथा। जेजे ऋतु तुम पई मंदिर प्रसाद एसी भी नहीं खाई लो। ठीक अछि जेजे। आपण परिचयटा जानीपारे? शिल्पपति राधामोहन चौधरी नाटा तो निश्चय शुणी थे। आज्ञा नमस्कार, बसंत बसंत। की सेवा करि पारे? से स्वाभिमानी रूपा सिंधु मास्टर को सहित टिके देखा कर काम थी कि आज्ञा? कथा कौन कि मो झील ए घरे बहु ही आसिया जिद धरी। आज्ञा ए घरटा मोर माने आपण ही से स्वाभिमानी कृपा सिंधु मास्टर। ये मो पितृदत्त नाम। नमस्कार नमस्कार। जहाँ भी आमे कन्या पक्ष आउ आपण बर पिता। आपण किछि विव्रत अछंती बोधे? एपट सेपट बहुत कथा भाबी नउछंती। आउ कहा कथा भाबी जे मोर एकमात्र झियो ता आगे मो मुंड नुई देछि। ता कथा रे राजी ही जाइछि। जदि मना करिवि काले किछि करि पकेइबो? राधामोहन बाबू से माने साबालक शिक्षित आउ जहाँ करेंगे भावी चिंती करेंगे। एबे आमको चिंता करने को पड़ो। आउ जमीती कि ये बाहाघरटा
ଧୁମଧାମରେ ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଉ ଆମେ କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ରାଧାମୋହନ ବାବୁ, କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେମାନେ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍, ନଚେତ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାବୁ? ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ, ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ନିଜ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେନି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ଓ ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରେ ମୋ ଝିଅ ଚଳିବ କିପରି? ଏ ଘରେ ତ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଧାମୋହନ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏଇ ଘର ମୋର। ଜୀବନ ସାରା ରୋଜଗାର କରି କରି ଯାହା ଗୋଡ଼ି ମାଟି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ସାଇତି ରଖିଛି, ଏ ଘରେ ପ୍ରକାଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେବେ ବାହାଘର ପରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ? ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସବୁ କଥା ଯଦି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ବାପା ପୁଣିଆ ରହିବ ତ? ରାଧାମୋହନ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ବାହାଘର। ଆଉ ଆମେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲୋଡ଼ା। ସେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ହଁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, କଥାରେ ଅଛି, ପୁଅ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ଧନ କାହିଁ ସଞ୍ଚୁ, ଆଉ ପୁଅ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଧନ କାହିଁ ସଞ୍ଚୁ। ଅବଶ୍ୟ, ହେଲେ ମୋ ହୃଦୟଟାକୁ ବି ଟିକେ କଠୋର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କଠୋର ନୁହେଁ ରାଧାମୋହନ ବାବୁ, ଅନୁଶାସିତ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ନେହ। ଅବଶ୍ୟ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ এই କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରିପାରିଲିନି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବେ? କପେ କଫି ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଘରେ କଫି ହୁଏନି ରାଧାମୋହନ ବାବୁ। ବଟ୍ ଏ କଫିର ପଇସା ଦେବ କିଏ? ବାପା ନାହାନ୍ତି କି? ଆଉ ରିତୁ? ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ତ ବାପାଙ୍କର। କେତେ ଥର କହିଛି ସେ ମୋ ବାପା ନୁହଁ। ତେବେ ସେ କିଏ? ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଶୈତାନ ଅଥବା ଅମଣିଷ। ପ୍ରକାଶ ଆମ ପାଇଁ ପରମ ଆଦର୍ଶ। ଶୁଣ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ମାରିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରକାଶ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ନା ପ୍ରକାଶ, ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ହଁ, ଶୁଣ, ହଁ, ତମ ଡାଡିଙ୍କର ଶହ ଶହ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମାଗି ନେବା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଛି ପ୍ରକାଶ, ଛି, କି ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା। ମୁଁ ବାହା ହୋଇ ଏ ଘରେ ରହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ତମେ? ହେଲେ ହେଲେ ଏ ଘର ତ ମୋ ବାପାଙ୍କର। ବାପା? ଏବେ ତ ବାପା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲ ନା? ଓ ସେ ଏମିତି ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା। ସେଇ ପଦଟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ମୋତେ ପାଗଳ କର ନାହିଁ। ବରଂ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯୋଜନା କର। ଯୋଜନା? କେବଳ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ତ ହବନି ପ୍ରକାଶ, ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର। ହେ ନନ୍ଦିନୀ, ଶୁଣ, ତମ ଡାଡିଙ୍କୁ କହି ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ ହେଇନ ହେବା। ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ
ଦକ୍ଷତାର ମାପକାଠି। ମୁଁ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଜାଣିଛି ତମର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦାମିକିଆ କାର ବଦଳରେ ଆଜି ମୁଁ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଛି। ଦିନି ତମର ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହଁ ପ୍ରକାଶ, ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣ, ତମ ରୋଜଗାରରେ କାର କିଣା ହବ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏବେ ବେକାର। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ବାହାଘର କଥା ଭୁଲି ଯାଅ। ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖ। କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାବୁ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାବୁ। ଡାଡି ପ୍ରଣାମ। ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ଡାଡି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ତୁମ କଥା ହିଁ ଆଗ ବୁଝିବା। ଡାଡି, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଦୁହେଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ଜାଣେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାହା ହବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। କେବେ, କେଉଁଠି, ଆଉ କେତେବେଳେ? ଡାଡି, ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ଆପଣ ନେବେ। ଶୁଣ ପ୍ରକାଶ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାପା ମା ନେବା କଥା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ତୁମେ ନେଇସାରିଛ। ପୁଣି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବାକି ରଖିଛ ଯେ ଆମେ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ? ହେଲେ ଡାଡି, ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ? ଦିଟା ଫୁଲହାର ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? ଡ୍ୟାଡ୍, ଦେଖ ମା, ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଦାମୀ କାର୍ଟିଏ ସିନା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ତ ତତେ ହିଁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହେଲେ ବାପା, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ କମ୍ପାନୀର ସର୍ବେ ସର୍ବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଇ ବଞ୍ଚିଛି। ଡ୍ୟାଡି, ଶୁଣ, ଯେବେ ଯେଉଁଦିନ ବାହାଘର ହବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଲେ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆସୁଛି, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଶେଷ ଆଶାଟି ବି ମଉଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରକାଶ, ଆମେ କେବଳ ଆମ ସୁଖ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଡ୍ୟାଡ୍ ଆଉ ତମ ବାପା ଆମ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ହେ ନନ୍ଦିନୀ, ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଭାବିଛି। କ'ଣ? ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା। ତମେ ଭୀରୁ, ତମେ କାପୁରୁଷ। ଡେଣାହୀନ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ଉଡ଼ି ପାରୁନି। ଉଠ ଉଠ ଏ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ। ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଛିନ୍ନ କରି ତମେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଅର୍ଜୁନ ନୁହଁ। ତମେ ଯୁବକ, ତମେ ଶିକ୍ଷିତ, ତମେ କର୍ମବୀର। ଉଠ। ତମେ ମୋ ସାରଥୀ। ହଁ, ତମେ ମୋ ସାରଥୀ। ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଏକ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। ତମେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ହଁ, ଲଢ଼ିବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି। ନନ୍ଦିନୀ, ରୁହ। କୃପାସିନ୍ଧୁ, ଆରେ ଜାଣିଛି ଭାଇ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ବୁଲିବ। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ମୋ ପୁଅ ସରସ ଗୋଟେ ଅଜାତି ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ତମ
ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲ ନା ତମେ ସେଥିରୁ। ହସେଇଲ ଦୟାନିଧି। ଆରେ ଏଇଠି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନା ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୁଅ ମାନେ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦୟାନିଧି ତମେ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମରିବା ପରେ ତମ ମୃତ ଶରୀରକୁ ମୃତ ଆତ୍ମାକୁ ପୁଅକୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ। ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ଆଉ ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ତମେ ସମସ୍ତ ନିଜର କଷ୍ଟ ବାଧିତ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଏମିତିକି ଗାଁର ଭିଟା ମାଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ ନା। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆମ କଥା ସେମାନେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ ଦୟାନିଧି। ସେ ଆଜି ଦିନରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆଉ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ এই ସମାଜକୁ ନିଜର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଅରଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତିନି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, এই ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକ ପଞ୍ଚମ ବେଦ। ଭୁଲି ଯାଇଛି ତମ ସେ ନାଟକର କଥା। ତମ ପଞ୍ଚମ ବେଦର ମୁଁ ବି ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ର। ହଁ, ତମେ ବି ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ସମାଜର ବାପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ତମ କଥା ଶୁଣିବି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲି। ଦୟାନିଧି ତମେ ହାରିନ ଦୟାନିଧି, ତମେ ବିଜୟୀ ସୈନିକ, ତମେ ହାରିନାହ, କେବେ କେବେ ହାରିବନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବି, ହେଲେ ସେ ବୋଉ ହାତରୁ ଟୋପାଏ ଜଳ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ଯାଅ ସେ ପୁଅ ପାଖରେ ରୁହ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇଆ ହେଇ ରୁହ, ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବ ହେଲା। ହଁ ରେ ମା, ଆଣିଲୁ ଦେ ତ ଦେ ଧର ଯା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ହେ ନାତୁଣୀ ହାତର ଚା, ବୁଝିଲ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ନା ଆଜିକାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଘର କାମ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲାଣି। ସଂସ୍କାର ପରିବାରରୁ ଆସେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ଜେଜେ କହନ୍ତି ପଢା ବେଳେ ପଢିବା, ବାକି ସମୟରେ ଘର କାମ ଶିଖିବା। ଏହା ହିଁ ଅନୁଶାସନ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ନେହ। ତୁ ଏଠି ଅନୁଶାସନ ନାଁରେ କଠୋର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଓ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ଆଚ୍ଛା ଲିଟିଲ ୱାନ୍, ମୋ ନାଁ ରିତୁ। ଓ ଆଚ୍ଛା କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ତୁ ତୁମ ସେ ଓଲ୍ଡ ଜେଜେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏଠି କାୟା ପଛରେ ଛାୟା ପରି, ଆଉ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଯେ ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ହଁ, ଇଏ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଦୟାନିଧି। ଭାବିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏକ ଆତ୍ମା ଆଉ ବେନି କାୟା। ଆଉ ଚା ଆଣିବି କି? ନା ଥାଉ, ମୁଁ କଫି ପିଇ ସାରିଛି। ଜେଜେ ହଁ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ- ପୂଜା କାମ ସାରି। ହଁ ପୂଜା କାମ ସାରିଲେ କପ୍ ନେଇଯା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷରେ ପୁଣି କନ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ତମେ ବୁଝିନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ରାଧାମୋହନ ଚୌଧୁରୀ, ଆଉ ଆମ ନନ୍ଦିନୀର ବାପା
ବୁଝିଗଲି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମିଶି କଥା ହଉ। ଆରେ ବସୁନା। ମଜା ଆସୁଛି। ହଁ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି। ଆରେ କିଛି ନା, ସବୁ ଠିକ୍ ହବ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଏ। ଏଠି ମୁଁ ଭୁଲ, ସେ ଭୁଲ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ। ରାଧାମୋହନ ବାବୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମୋ ହୃଦୟର କଲିଜା ବି ଫାଟି ଯାଉଛି। କପେ ଚାହା ପିଇବେ? ମୋଠୁ ସତ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁମ ହୃଦୟ ବି ଫାଟି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଛାଡ଼, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ହୃଦୟ ଅଛି ଯେ ଫାଟିଯିବ? ରାଧାମୋହନ ବାବୁ, এই ହୃଦୟହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ହୃଦୟର କଷ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆଜି ବାହାଘର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ, କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସେ ବାହା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଉଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାବୁ, କନ୍ୟା ପିତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଝିଅ ଉପରେ କଠୋର ଅନୁଶାସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁଶାସନ ନୁହଁ ରାଧାମୋହନ ବାବୁ, ଅନୁଶାସନର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅନୁଶାସନ। ଆଜିକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ନାହିଁ ବୋଲି ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନୁମତି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା, ଗୋଟେ ଦାମୀ କାର୍, ଆଉ ନଗଦ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଭଲ ହେବ ଆପଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଘରଟା ମୋର। ଓହୋ, ଏ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି କେଜାଣି? ମୋ ଝିଅ ଖାଲି ବୋହୂ ହେବି ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରି ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ମୋ ଝିଅ ଚଳିବ କିପରି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ରାଧାମୋହନ ବାବୁ, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଘରେ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏ ଘର ମୋର। କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାବୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଏଠାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ନମସ୍କାର, ଆସୁଛି। ବାପା, ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବାପା, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ? ନା ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି? ନା ବାପା, କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ। କଲ୍ୟାଣମସ୍ତୁ। ବାବା ପ୍ରଣାମ କର। ବାପା, ହଁ, ଆରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା, ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତଥାପି
ତଥାପି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଇ 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 11 ଟଙ୍କା ରଖ, ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଉପହାର କିଣି ନେବ। ଆମ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ବାପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆସିପାର। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବାପା? ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ମୁଁ କାହା ନିନ୍ଦାକୁ ଡରିନି, ଆଉ ଡରି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବିନି। ବାପା, ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଅଥବା ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଦେ କହିଦେଲେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନନ୍ଦିନୀ। ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ବାପା, ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ବୋଲି ଏ ଘରେ ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ ତାହେଲେ ଶୁଣି ରଖ, ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ଭଳି ଏଠି ଅତିଥି ଭଳି ରହିପାରିବ। ତାପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବାପା? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ବାପା, ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ବୋଲି ଏ ଘରେ ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଆକାରରେ ରହିପାରିବ, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ। ଭାବି ଦେଖ ନନ୍ଦିନୀ, ତମେ ଯାହାକୁ ବାହା ସେ ଜଣେ ଅକର୍ମା। ଏ ଯାବତ୍ ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିନି। ଜାଣେ ବାପା। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭଡ଼ା ଦେଇ ରହିବ, ଆଉ ତମେ 2 ଜଣ ଆଲୋଚନା କର, ମତେ ଜଣେଇବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମରିଯିବା ପଛେ ଏ ଘରକୁ ଆସିବାନି। ଓହୋ ପ୍ରକାଶ, ବାସ୍ତବ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଟିକେ। ଚିନ୍ତା କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲ? ମଣିଷ ନୁହେଁ। ରିଏଲି? ଆମ ବାବା କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ। ଯିଏ ପ୍ରତି କଥାରେ ହିସାବ ମାଗେ ଆଉ ଘର ଭଡ଼ା ମାଗେ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ, ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଆଜିକାଲି ବିନା ଆଡଭାନ୍ସରେ କିଏ କାହାକୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦିଏ କି? ନନ୍ଦିନୀ, ଶୁଣ ପ୍ରକାଶ, ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଏମିତି ବିବାହ କରିଛି। ଭାବିନିଅ ଆମେ 2 ଜଣ ଏବେ ବି ବ୍ୟାଚଲର ଅଛୁ। ନନ୍ଦିନୀ, ହଉ ଶୁଣ, ଯାଅ ରିତୁ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ନେଇ ଆସିବ। ଥାଉ ରିତୁ ଚକୋଲେଟ ଖାଏନି, ଥାଉ। କଣ ପଇସା ନାହିଁ କି? କଣ ହେଲା, ପଇସା ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଏଇ ନିଅ, ରିତୁ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ନେଇ ଆସିବ। ହଉ, ଆସୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। मते न जाने कुआडे चली गले के जानी। हेलो नंदिनी आंटी, तमे हम घरे पुणी कोन करूछ? आजिठू मु एठी ही रहिबी। तमको तम बापा तड़ी देले की? नो क्राइंग, नो क्राइंग। मो जेजे को बुझेबी, किंतु मोर कंडीशन अछि। कंडीशन? तमे मते पढ़ेइबो, मोबाइल चॉकलेट आनी दबो, मोबाइल मैगी चाउमीन बनेबो। ओके। आहुरी बहुत काम करबो। बस एतिकी? तमे सब कंडीशन रे अछि। जानी छ जे कहंती इष्टम को प्रणाम कले सब इष्ट खंडन हुए। चलो तमे आग हम घर इष्ट को प्रणाम करिवो। ठीक है। अपने सब ठीक है। प्रकाश चॉकलेट
ନନ୍ଦିନୀ ହଁ ବାପା। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ? ବାପା ଆମେ ଦି ଜଣ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବୁ। ଯଦି ଏଇ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ କହିଦିଅ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେ ସେ ମୋ ଅନୁଶାସନ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣେ ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ହିସାବଟା ରଖିବ। ହଁ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ନିଅ। ଏଇ ରଖ, ଏଥିରେ ତମ ହିସାବ ଅଛି 9,800 ଟଙ୍କା, ଯାହା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣାହେଇଛି। ବାପା ଆପଣ ଆମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଆମ ଆଦର୍ଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅର୍ଥ ମହା ଅପରାଧ କରିବା। ଏ ରସିଦଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଉ ବାପା। ହଁ, ତମ ପାଇଁ କିଛି ପୁସ୍ତକ ନେଇ ଆସିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ କିଛି ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ବେଳେବେଳେ କୋଚିଂ ବି ନେବ। ଆଉ ଠିକ୍ ମୁଁ ହିସାବଟା ଟିପି ରଖେ, କାରଣ ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ହଁ, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ସମୟକୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟେ ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ବାପା, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ। ଏ ବହି ଗୁଡ଼ାକରୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏ ବହି ଗୁଡ଼ାକରୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଦେଖୁଛି ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, IAS, IPS ଏମିତି କିଛି। ପ୍ରକାଶ, ଚାଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଡକ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆଉ ତୁମେ IAS ପାଠ। କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, ଦୁର୍ବିଷୟ ଜୀବନ, ବୁଝିଲ? ଦୁର୍ବିଷୟ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମ୍ଭାବନାର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପରାଗଗ୍ରସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ପ୍ରେମ, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଆମ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ। ନନ୍ଦିନୀ, 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 ପ୍ରଣାମ ଡାଡ୍। ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ନନ୍ଦିନୀ, ହଁ, ମୁହଁରେ ଝାଳ, ହାତରେ ବହି, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ ମା? ହଁ ଡାଡ୍, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ତ। ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ? ଯଦି କହିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାବରଚିଟେ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନା ଡାଡ୍, ସେସବୁର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମେ ବସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଫି ଆଣିଦେବି। ନା ଥାଉ, ମୁଁ କଫି ପିଇ ସାରିଛି। ହଉ। ନନ୍ଦିନୀ, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତି ପଦ ପଦ କଥାରେ ଅନୁଶାସନ କରନ୍ତି।
ସବୁ କଥାର ହିସାବ ବି ମାଗନ୍ତି। ପ୍ରକାଶଠୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏ ଘରେ ଆମିଷ ବି ଚଳେ ନାହିଁ। ତୁ କେମିତି ଚଳୁଛୁ? ଡ୍ୟାଡ୍, ଏଇଟା ଆମ ଘର। ଏଠି ବାହାର ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାନେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଏଇଆ ତ? ହଁ। ତାହେଲେ ନନ୍ଦିନୀ, ଏ ଟଙ୍କାଟା ନେ, ନଗଦ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୋ ପାଇଁ ଉପହାର। ବାହ ଡାଡି ବା, ଜଣେ ଡେଣା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ, ଆଉ ଜଣେ ଡେଣା କାଟିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ତାମାନେ ତୁ ଏ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି? ନା ଡାଡ୍, ଏହା ଉପହାର ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର। ଦେଖ ନନ୍ଦିନୀ, ପରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବୁନି। ଟେକ୍ କେୟାର, ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଡାଡି, ଡାଡି, ନନ୍ଦିନୀ, ରାଧାମୋହନ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ କି? ବାପା? ହଁ ବାପା, ଏବେ ଏବେ ହିଁ ବାହାରି ଗଲେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ତମ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି ଚାଲିଛି? ଭଲ ବାପା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବୁ। ଠିକ୍, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କର, ଆଉ ସମୟ ଭଳି ନିରଳସ। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ସିନ୍ଧୁ, କଣ ହେଇଛି ଦୟାନିଧି? କିଛି ଅଘଟଣ ହେଇନି ତ? ଆଜି ମୁଁ କଲେକ୍ଟରର ବାପା ହେଇଛି। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କହୁନ କାହିଁକି? ଦୟାନିଧି, ଆରେ କୁହ, କଣ ହେଇଛି? ଚାହୁଁଛ? ଦୟାନିଧି, সেদিন তোমার নাটকের কাহিনী সত্য হয়েছি। যেউ পিটি দিনে পুଅକୁ লাউ କରି ବୁଲାଏ, ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେଇ ପୁଅ ସେଇ ପିଠିକୁ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର। ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି ଦୟାନିଧି, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି।
ସେମାନେ ଏତେ ନୃଶଂସ ହେଇପାରିବେ? ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ପିତା ମାତାକୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ମିଳିପାରେ? ଦୟାନିଧି ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଦୟାନିଧି ମୁଁ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ଦୟାନିଧି ନା ଦୟାନିଧି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତମର ଚାକିରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଦୟାନିଧି ଚାଲ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି ନା ଏଥର ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। କୃପା ସିନ୍ଧୁ आज आम रिजल्ट बाहर तमे डरुछ कहीं तमे तो टॉपर हेतिबो तमे दिन राति परिश्रम करिछ मो सुना झिया तो कथा सत्य हो जाऊ नंदिनी हाँ ऋतुर भविष्यवाणी सत होईची कोन तमे मेडिकल एंट्रांस रे टॉपर हेइछ हाईएस्ट टॉपर दादा एक खुशी खबर तो समस्त बुझिला नंदिनी हम त्याग और निष्ठार फल आज हमको मिल जाइछि ना प्रकाश एहा संभव होइछि केवल बापा को आशीर्वाद जोगु सत कहछि मो भगवान को देखिनी किंतु एतिकी कहिबी दुनिया रे चलंती भगवान केवल माँ बापा ही पारंती मैडम वास्तवता को आसो प्रकाश आम सबू पैसा आम बापा को देदेबा जिते बड़े दरकार पड़े आम पुणी मांगा प्रथम घर भड़ाटा देदेबा आग मो ट्रेनिंग सरी जाऊ तो मो डाक्टरी पाठ सरी जाऊ तापर स्वप्न देखिबो बुझिलो ठीक अच्छी एंट्रांस पास होइछे माने निश्चय पढ़िबा हेले एंट्रांस में तो टंका दरकार तो मो डैडी को मागिले हेई थांता ना ना प्रकाश मु मो स्वाभिमान को नष्ट करिबिनी नंदिनी पापा पिता स्वर्ग पिता ही परम तपः हे चलंती देवता हे पितृ देवता हे गुरु देवता आपण को कोटि कोटि प्रणाम आपण को मार्गदर्शन जोगु आज आमे सफल हेछु मीठा भोजन खाओ है धन्यवाद बाबा हाँ बाकी रहिला तुम एडमिशन कथा से सब जोगाड़ हो सारी आओ ये जो एडमिशन रो हिसाब बराबर रखिब चाकरी कला परे आस्ते आस्ते मो पैसा सुझीदेव आओ मिस्टर प्रकाश चंद्र मिश्र हाईएस्ट टॉपर तुम्हें तुम ट्रेनिंग पुणे जीव
सब किसी व्यवस्था कर दिया मो जीपीएफ रु सब टंका उठे सारी तुम कम लगे तुम जावाई प्रस्तुत हो। तमे जे एते बड़ अमनिष आज व्यवहार तुम प्रमाण करदेल प्रकाश। जीवन रे एते बड़ सफलता पाइला पर भी तम मुहर थरुटे बापा बोली डाक बाहरी लागे। बुझीपारनी मम्मी तांको पाई ए मन रे कोठी घृणा भाव अछि जे सत चेष्टा पर भी मु बापा बोली डाकी पारनी। थरुटे चेष्टा कर प्रकाश थरुटे। मु जाने मो बापा चलंती ठाकुर आम निर्देशक। हाँ प्रकाश तुम थरुटे चेष्टा कर। थरुटे चेष्टा कर प्रकाश थरुटे चेष्टा कर। थरुटे देखो बापा बापा जीवन ये शेष मुहूर्त आसीगला बयस अपराह्न के जानी केतबेले छोटा हस्त प्रकाश पाठ पढ़ा सरी जाइथिबो मोर विश्वास नंदिनी मृत्युर मृत्युर जत्न मृत्युर जत्न नहीं पाइब। भात नरम करी रांधुची चलो खाई दबो। माँ तू परा छुआटा माँ
ଆପଣଙ୍କର ନା ଡାଏରୀ ଆଉ ଦୁଇଟା ଚିଠି ଅଛି ମା ଇଏ ତ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଆସିଲେ ଦେଇଦେବ ତମେ ଦେଲେ ହବନି କି? ମା ମନେ ପଡ଼ିବନି ତୋତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ତାକୁ ମତେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ମା ମତେ ପାଣି ଚୋପାଇ ଦେ ମା ପାଣି ସିନ୍ଧୁ ତମେ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛେ ତମେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବସର ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ନେଇଥିଲେ ଚିନ୍ତା କର କେମିତି ମୁଁ ତୁମର ସହଯାତ୍ରୀ ଦେଖୁଛି କାହିଁକି କିଛି ହବନି ବାପା ବାପା ଆମକୁ ବି ଡାକରା ଆସିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଆଉ ସବୁ ସତ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସବୁ ସତ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
धैर्य धरवा पड़े आम सब कांदिले ऋतुटा भी कांद आखिर प्रकाश प्रति पलक बापा को मुह प्रति शब्द बापा को मधुर डाक मो बापा डाकिबा स्वप्न भी अधूरा रहीगला सत्य को स्वीकार कर मु धैर्य धरी पोस्टिंग ऑर्डर हे मोर कोरापुट रे कलेक्टर भाव रे पोस्टिंग हेची आउ तमर मेडिकल रे एमकेसीजी मेडिकल रे डॉक्टर भावे आम दुई को हिसाब केते लिखा है 7 जनवरी बाबा को हिसाब सुझी पारबनी प्रकाश ए नियो देखो प्रतिटी पुष्टरे ओम ही लिखा है हां सुझी पारबो बाबा को हिसाब ओम ए नियो चिट्ठीटा भी पढ़ी दियो कल्याणी प्रकाश हुए तो तुम्हें मते बापा बोली डाक पूर्व मुझे संसार नी कारण जंत्रणा प्राण छटपट हो तुमको योग्य करने संकल्प करी तेणु तुम प्रति निष्ठुर व्यवहार कर तुम्हें जड़े प्रशासनिक अधिकारी चाहिए शिक्षा व्यवस्था को परिमार्जित कर मोर इच्छा विद्यालय नैतिक शिक्षा प्रवर्तन विद्यार्थी को देवदूत कर गढ़ी तोड़ापी सत्य धर्म न्याय अहिंसा और प्रेम यही पंचनीति पंचम वेद नाम पढ़ा किसी नूतनता ही पंचम वेद कल्याणी नंदिनी शेष निश्वास छाड़ा आगु तुमको एक गुरु दायित्व दे जाऊँगी ऋतु तुम झील ताकू तुम परी मनीष कर तुम्हें मो बहु ए घर लक्ष्मी प्रकाश मो पुओ अरे मुझे घर भड़ा नहीं पारि ना खाइबा खर्च हिसाब रखी शेष मोर अनुरोध तुम्हें मनीष परी मनीष हुओ जदि संभव ये गाँव में चिकित्सालय खोली गरीबों को सेवा कर नंदिनी तुम सम्मान को सम्मान करुची संकल्प नेबा गुरुजन को सम्मान करिबा लघुजन को स्नेह करिबा से सब को मानिबा आ कर्म योग्य हबा सत्य धर्म न्याय अहिंसा और प्रेम पंचम वेदर 5टी नियम मन रखिबा प्रति माँ